إله هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا ذا السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله ورسوله المؤمنين اللهم اغنينا بحلال حرام باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم تعالى إن حكمتك وانصر علينا من هزائمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك ببركة الشريف أن تهم على الدنيا amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh pagi ini. Lepas subuh, mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini kita sambung terus untuk menghadap Allah Ta'ala di alam masa, insyaAllah. Pagi ini kita baca surah Yunus lagi, tafsir Tuan Guru. Kita bukan tafsir, kita tetap baca saja dan memahami, cuba memaham tafsiran Tuan Guru Ni Abdul Aziz, surah Yunus ayat nombor 15, sambungan 2 hari lepas, insyaAllah. Kita mulakan surah Al-Fatihah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah sama-sama kita share di grup. Surah Yunus, muka surat 119, kitab Tuan Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin
قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو يبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Sadaqallahul Azim. Surah Yunus ayat nombor 15. InsyaAllah sama baca kita terjemahan dia dulu. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami untuk menerima balasan, bawalah Al-Quran yang lain daripada ini atau tukarkanlah dia. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku hanya tetap menuntut apa yang diwahyukan kepada aku saja. Sesungguhnya aku takut jika aku menderhaka kepada Tuhanku akan azab hari yang besar, yakni hari soal jawab. Surah Yunus ayat nombor 15. Ini peringatan kepada kita semualah. Tengok apa Tok Guru tuliskan ni. Tok Guru kata, adakah orang sekarang ni, kalau bahasa Tok Guru, adakah orang lo ni, orang sekarang ni mengambil iktibar daripada kemusnahan orang dahulu, ataupun dia sendiri melanjutkan perangai orang yang telah ditimpa azab oleh Allah. Sekarang Allah Ta'ala sebut perangai manusia selepas dilantik menjadi khalifah. Wa idza tutla alaihim ayatuna, bila dibaca di depan mereka itu ayat-ayat Allah, ayat kami, kita kalau kita berterjemah mengikut bahasa Melayu, artinya ala, atas mereka. Ni daripada perenggan atas tadi, Tok Guru tanya kita semua, adakah kita ni mengambil iktibar daripada kemusnahan orang dahulu? Ini nak suruh kita fikir, adakah kita mengambil teladan ataupun pelajaran ataupun iktibar, kata Tok Guru, dari benda yang telah berlaku, yang Allah turunkan azab pada zaman dahulu. Tok Guru tanya kita. Ini suruh kita fikir. Benda dah berlaku dulu, sudah berlaku. Macam-macam kaum Allah azabkan. Pasal apa? Ingkar daripada perintah Allah Ta'ala. Hanya kena renung kita. Tok Guru suruh kita renung, kita fikirkan. Kita belajar ataupun tidak daripada iktibar yang telah dia Allah tunjukkan pada kaum-kaum yang terdahulu daripada kita. Ini kena renung kita. Memang ada bab azab yang Allah turunkan. Sebelum zaman Rasulullah SAW pun dah ada azab kaum Fir'aun, kaum Ad, kaum Namrud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud. Macam-macam Allah tunjukkan azab yang hebat. Sekarang ni nak kena rendung kita ni, adakah kita yang sekarang ni masih tak belajar lagi, atau masih lagi rewang lagi, ataupun lelong lagi kita ni untuk tak ada bab kesan daripada azab yang Allah tunjukkan zaman dahulu. Yelah, tak dapat tengok live, tak ada rakaman tengok. Memang tak ada rakaman, tapi telah diceritakan dengan kitab yang kita yakin 100%. Kitab Al-Quran. Itu sebab baca Quran tu, baca-baca, tapi kena tengok pelajaran apa yang kita dapat daripada dalam Al-Quran. Adanya bab sejarah. Salah satunya adalah sejarah yang ditulis, sejarah yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maksudnya cerita yang benar, cerita yang memang recorded,
cerita yang memang tak ada tolak bandingannya, memang berlaku kejadian-kejadian yang Allah tunjukkan. Cuma kita nak percaya atau tidak. Tapi kalau tak percaya Al-Quran, kita nak percaya kitab apa lagi? Inilah kitab yang satu lagi yang Allah bagi, Allah hadiahkan ke kita. Ya, maksudnya perangai manusia diceritakan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Tok Guru tanya kita lagi, kita belajar ataupun tidak daripada kemusnahan orang dahulu ataupun azab orang dahulu, ada ambil iktibar atau tidak, ataupun kita ni sendiri nak melanjutkan perangai orang yang telah ditimpa azab sebelum ini. Kita nak lanjutkan terus ke ataupun kita nak stop? Ni ditanya, ya. Perangai orang manusia, maksudnya kita ni nak lanjutkan ataupun tidak? Dah perangai buruk, takkan kita nak lanjutkan? Cubalah kita buka minda, fikirkan betul-betul. Perangai buruk dah ditulis dalam Quran, tergamak kita nak lanjutkan terus dengan nikmat-nikmat Allah bagi zaman sekarang, ya, nikmat Al-Quran yang hebat. Tak payah kita nak berperang, tak payah kita nak berjihad, cuma kita nak tahu, belajar jihad, membaca jihad, mengertikan jihad, tadabbur kita dalam Al-Quran. Bukan satu level dengan zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW. Kata Tok Guru lagi, sekarang Allah Ta'ala disebut merangai manusia selepas dilantik menjadi khalifah. Wa iza tutla alaihim ayatuna. Bila dibaca di depan mereka itu ayat-ayat Allah, kalau kita terjemah mengikut bahasa Melayu, artinya ala, atas mereka itu. Tok Guru kata terjemahan ini tidak tepat sebab bahasa Melayu guna terjemahan baca kepada mereka. Serupa juga kitab-kitab Jawi sebut dalam bulan puasa disunatkan berbuka puasa di atas tamar. Bahasa bukan buka puasa duduk atas tamar tu. Yang dimaksudkan ialah sunat berbuka puasa dengan buah tamar, tetapi dengan sebab Arab gunakan perkataan ala, maka terjemahan harfiah ala ini ialah atas. Bila orang kampung baca berbuka atas tamar, seakan-akan duduk congok, kata Tuan Guru, duduk mencangkung di atas raga buah tamar dan makan di atas itu. Dia jadi begitu perkataan ala tu kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sebenarnya sunat berpuasa dengan buah tamar. Bila diterjemahkan dalam bahasa Arab, dia jadi atas tamar. Apabila Allah lantik kamu menduduki bumi ini untuk mengganti orang dahulu, maka tentunya ayat kami sampai kepada mereka. Ayat Allah sampai kepada mereka dan ayat Allah dibaca. Apabila dibaca ayat Allah, qala allazina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak ada harapan langsung, tidak ada ingatan langsung hendak berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Apa dia kata? A'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw badilhu. Wahai Muhammad, kamu bawa Al-Quran ini lain ataupun tukar separuh-separuh. Cabar Allah Ta'ala manusia untuk mencipta Al-Quran. Tak satu Quran, separuh-separuh pun tak apalah. Bila kamu dilantik, bila manusia dilantik untuk menggantikan orang terdahulu, maka tentunya kata Allah Ta'ala, Allah sampai kepada mereka dan ayat Allah dibaca. Bila dibaca ayat Allah, bukankah berkatalah orang yang tidak ada harapan langsung, tidak ingat langsung hendak berjumpa dengan Allah di akhirat. Degil yang amat sangat, sombong yang amat sangat,
Ya, ibarat dia tak langsung nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kira mati habis macam tu je. Kalau kita hendak baca wasal, ya, kita baca liqa'ana asli. Tapi kalau kita baca wakaf liqa'ana, ya, kita baca i'ti. Jangan baca u'ti. Kaedah saraf kata kalau baca ain fi'il mudhari' ya'ti kat baris bawah, ya, maka kena baca i'ti. Tetapi kalau ain fi'il mudhari' baris hadiah depan kena baca baris depan. Ini kaedah saraf. Nak baca perkataan tu, ya. Terbawa-bawa ke dalam ilmu tajwid. Sebab itu kalau baca Quran, baca Al-Quran, kita tidak boleh bergantung dengan baris sahaja. Kalau kita bergantung dengan baris sahaja, serupa kita berjalan dalam gelap, bergantung dengan pagar tangga. Jadi Al-Quran ini selain daripada menjaga baris, perlu juga mengetahui kaedah ilmu nahwu dan saraf, kata Tok Guru. Orang kafir mengatakan Al-Quran yang kamu bawa ini, wahai Muhammad, tidak kena dengan angin aku. Ini kata orang kafir. Bolehkah tidak kamu membawa Al-Quran lain yang kena dengan selera aku? Kalau kamu royak, kata Tok Guru, kalau beritahu kena dengan selera aku, barulah aku turut kamu. Kalau kamu tidak boleh tukar sebuah Al-Quran 100% pun, ataupun tukar ayat, buang ayat rejamkah, ayat kerat tangankah, ganti dengan ayat baru yang kena dengan kehendak aku, ketika itu bolehlah aku turutkan kamu. Kata orang yang langsung tidak mempunyai ingatan hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sombongnya, manusia sombong ni nakkan ayat Quran yang ikut selera dia, ikut selera dia, yang boleh tukar-tukar ayat tersebut. Kononnya nak minta ayat multi-purpose lah, boleh tukar-tukar ikut semasa. Ini dikatakan Allah Ta'ala, orang yang tidak ingat dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditegur Allah Ta'ala, ya. Ayat ini ditujukan direct kepada orang kafir ataupun orang munafik, tetapi Tuhan menggunakan bahasa lain, la yarjuna liqa'ana, orang yang tidak ada ingatan langsung hendak berjumpa dengan aku di akhirat kelak. Ini panggil, dia tak panggil munafik, dia tak panggil kafir, dia panggil orang tersebut sebagai yang tidak akan ingat, dia tidak ingat langsung hendak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Jangan, semuanya Allah cipta yang akan berjumpa Allah balik besok di akhirat. Artinya satu daripada syarat utama meresap fahaman Al-Quran ke dalam hati terletak di atas keyakinan untuk berjumpa dengan Tuhan di akhirat kelak. Tu hebatnya dalam Quran ni. Bila dibacakan Quran, difahamkan Quran, ada meresap ke dalam hati, ya, terletaklah satu benda, yakni keyakinan untuk bertemu Tuhan di akhirat kelak. Sebab tu orang baca Quran makin lama makin takut, makin lama makin bimbang, makin lama makin yakin dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Bayangkan kalau tak baca langsung Quran, yakin macam mana kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Pasal dengan ayat Allah Ta'ala pun dia tak jenguk. Dia tahu betul, tapi kadang-kadang dia malas, dia bimbang, terkena dengan diri dia sendiri. Takut cerminan diri dia sendiri, bimbang yang amat sangat. Sebab tu dia tak baca Quran, ya, tak hendak baca Quran. Takut dia diresapi fahaman Al-Quran dalam hati dengan adanya bab keyakinan. Dia kata dia tahu betul sebenarnya akhirat tu, tapi dia nak tangguh dulu. Nanti nak tua baru baca, nanti dah berumur baru fahamkan betul-betul. Sekarang kita selesaikan bab dunia dulu. Ni
Pasal apa? Dia nak putuskan keyakinan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Orang yang baca Quran dia yakin. Sebab tu orang dulu, kata Ustaz Syari semalam, orang yang dulu baca Quran sampai habis, khatam 2-3 kali bulan Ramadan, dia semakin hebat di sisi Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia faham. Dia faham dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya. Bila dia baca Quran banyak kali, lagi dia takut dengan Allah Ta'ala. Lagi dia bimbang ancaman Allah Ta'ala. Lagi dia kuat iman dia terus kepada Allah Ta'ala. Tu makin lama makin dia berzikir, apalagi dengan baca Quran. Tak semestinya dia khatam 1 bulan 30 juzuk untuk kejarkan markah pahala khatam. Yang terbaik sebenarnya dia khatam bacaan, dia khatam juga hafazan, dia khatam juga dia punya maksud dia, ataupun dia khatam tadabbur dia. Itu lagi yang terbaik. Pasal apa? Itu mengenalkan diri dia kebalik dengan Al-Quran, menakutkan dia, membimbangkan dia. Bila baca Quran dia lagi tadabbur, lagi tazakkur dia, peringatan lagi banyak, makin lama makin banyak peringatan. Itu yang sepatutnya dinasihatkan kita. Jangan terkejar-kejar dengan bab nak khatam 10 kali khatam tapi dia tak faham juga Al-Quran. Masalah besar juga sebenarnya. Ni hafal Quran tapi tak khatam, bab tadabbur, tak zakkur. Kita baca sedikit, kita faham. Itu yang terbaik sebenarnya. Bila faham, kita tazakkur dengan peringatan-peringatan. Makin takut kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kita masuk, ya. Jangan kita nak terkejar-kejarkan dengan khatam. Ini yang kita bimbang. Dia jadi, kata Tok Guru dulu, jadi tak deras. Baca laju. Padahal nama dia tadarus, tapi jadi tak deras. Nak baca laju, nak cepatkan khatam. Yang difaham tak. Itu yang sedih. Lama baca Al-Fatihah, tak faham. Kat mana dalam Al-Fatihah ada mengenal Allah? Kat mana Al-Fatihah ada bab ibadah? Kat mana Allah bab doa kepada Allah Subhanahu. Itu yang kita bimbang. Betul dapat pahala baca, tapi seboleh-bolehnya lah, cari jalan dengan peringatan Allah yang semasa ini, yang lagi hebat peringatannya. Carilah jalan untuk kita fahamkan ayat Al-Quran sedikit, walaupun semuka tu pun impak dia pun dahsyat. Walaupun hanya surah juz amma je, Qul huwallah, surah Al-Ikhlas je, tapi kesannya kepada kita terlampau dahsyat, terlampau hebat kalau betul-betul kita tadabbur ataupun tazakkur dalam surah tersebut. Bukan satu muka, satu ayat dia, ataupun satu surah, inna a'tayna, ataupun wal as. Semuanya impak dia besar kepada kita, kepada seluruh kehidupan kita. Artinya satu daripada syarat utama meresapkan fahaman Al-Quran di dalam hati, ke dalam hati, terletak di atas keyakinan untuk berjumpa dengan Tuhan di akhirat kelak. Ni yakin dia baca Quran, dia tahu dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia sedang membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita yang ada di dalam dewan ini, kata Tok Guru, yakinkah tidak bahawa aku tetap akan berjumpa dengan Tuhan di akhirat kelak? Ditanya orang sedang dengar kuliah tu, kita ni duduk dengar baca Quran, duduk baca tafsir Quran, sebenarnya kita ni yakin tak kita akan berjumpa dengan Tuhan kita di akhirat kelak? Hati tu yakin tak kita nak berjumpa dengan Allah di akhirat? Kalau hati kita tidak yakin, banyaklah perkataan-perkataan yang terbit daripada mulut kita bercanggah daripada ajaran Al-Quran sendiri. Bila tak ada bab keyakinan dengan ayat Allah, ataupun tak yakin dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka terkeluarlah lisan perkataan-perkataan yang terbit daripada mulutnya yang akan bercanggah dengan ajaran Al-Quran.
Bila yakin, keyakinan kepada akhirat tidak ada, keyakinan hendak berjumpa dengan Tuhan di akhirat tidak ada, maka akan timbullah pertentangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada bab yakin dengan adanya bab akhirat, tak yakin ya. Kemudian dia tak yakin dengan nak berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat besok, maka timbullah satu pertentangan yang hebat terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah selama lebih 13 tahun Nabi di Mekah, sembahyang tidak diwajibkan, puasa tidak diwajibkan, haji dan zakat pun tidak diwajibkan. Yang adanya ialah memasukkan akidah ke dalam hati manusia Arab Mekah. Yang pentingnya sekalinya ialah akidah tauhid, akidah nubuwah dan akidah ba'u wan nisa. Ya. Akidah ya, akidah tauhid, akidah nubuwah dan akidah kebangkitan, ya, al-ba'tsu wan nashr, kebangkitan dan perhimpunan hari akhirat. Itu ditekan oleh Rasulullah SAW. Sembahyang tak diwajibkan lagi, ya, sembahyang tak diwajibkan lagi, haji dan zakat pun tak diwajibkan lagi. Yang ada hanya Allah, ya, Nabi masukkan bab akidah ke dalam hati manusia Arab. Bayangkan tuan-tuan, nak meredah, nak menghadap orang-orang yang kafir. Allah, tuan-tuan, hebatnya Rasulullah SAW. Akidah tauhid bermakna yakinkah tidak akan keesaan Allah Ta'ala. Tu bab tauhid, kena yakin esanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-nubuwah bermakna mempercayai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Nak diyakinkan. Pasal apa? Dah biasa jumpa nabi dengan Bani Israel. Sekali ni yang last nabi penutup dibangkitkan daripada kaum Arab. Ni banyak kena renung zaman Rasulullah SAW. Tauhid yang ketiga ialah berkeyakinan adanya dunia lain selepas dunia ini habis. Ya, adanya bab dunia ni akan habis. Kata Tok Guru lagi, besi akan berkarat, rumah akan runtuh, pohon akan tumbang, manusia akan mati. Bumi ini, langit ini, bumi langit akan buruk, tumbang, punah jahanam, habis licin bila tiba saat kiamat. Selepas daripada kiamat, tiba alam lain lagi, namanya akhirat. Yakin atau tidak dengan benda ini? Kalau kamu tidak yakin, banyak lagilah kamu boleh bercakap huduh ataupun bercakap buruk mengenai Al-Quran. Tetapi kalau kamu yakin perkara ini semua, maka kamu tidak sampai hati hendak berkata, i'ti bi Qur'ani ghairi hada. Wahai Muhammad, bawa Al-Quran ini, au baddilhu, atau tukar ayat tertentu yang tidak kena dengan selera aku. Jadi perkataan-perkataan seperti ini berpunca kerana tidak ada keyakinan terhadap akhirat. Tu dia main-main dengan bab akhirat. InsyaAllah tak kata turut pagi ini, mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini, ya, dapat bawa kepada Allah Ta'ala di umur masyarakat, insyaAllah. Ya, panjang lagi sebenarnya surah Yunus ni, kita sambung cuba petang ni ke, insyaAllah, atau esok pagi, insyaAllah. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri, kita sambung sebentar esok ataupun petang, insyaAllah. InsyaAllah kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
InsyaAllah sebelum Ustaz tutup, siapa-siapa yang masih lagi berminat untuk order kurma daripada Ustaz, boleh WhatsApp atau boleh kontak di Facebook atau WhatsApp, insyaAllah. Mohon, insyaAllah ada di komen, insyaAllah boleh kontak, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa asin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina wa khdiha wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tawasalna bidzal jabar wa tasamna malaqul allazi la yamut isrifana bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalin an harami wa bifadlin siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah aliyil dayan, subhanallah syadidil arkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallah al-hannani mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardh wala bis samaa wa huwa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri qada'is wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya alim ya halim ya ali ya azim. La ilaha illallah subhana zil haibah wa qudrah. Wallahu khairan hafiz arhamur rahimin. Wa minni ya salam ya mu'min ya zal jalali wal ikram. Ala ya'lam man khalaqa wa latiful khabir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya ghani ya mughni ya fattah ya razzaq. Ya ghani ya mughni ya fattah ya razzaq. Ya ghani ya mughni ya fattah razzaq. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi petang ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.